المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كافة عامة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطع. أعوذ بك من شر ما صنع. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله والحمد لله محمد رسول الله لا قوة إلا بالله. بسم الله على ديننا وأنفسنا. بسم الله على أهلنا وأموالنا. بسم الله على كل شيء أعطانا ربنا. بسم الله خير الأسماء. بسم الله رب الأرض والسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه ذا. بسم الله افتتحنا وبالله اختتمنا وعلى الله توكلنا تحصنا ذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والطعن والطاعون وسائر الأمراض وقنا شر الردى بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير. اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والطعن والطاعون وسائر الأمراض وقنا شر الردى بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير. اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والطعن والطاعون وسائر الأمراض وقنا شر الردى بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Seterusnya, majlis dengan hormatnya mempersilakan Yang Muhammad Menteri Kesihatan untuk memulakan sidang media pada petang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin.
wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini Isnin 10 Rabiul Akhir 1443 Hijrah bersamaan dengan 15 November 2021 Masehi, sebanyak 54 kes baru jangkitan COVID-19 telah disahkan yang membawa jumlah keseluruhan kes COVID-19 kepada 14,269 orang. Terdapat 20 tambahan kes-kes baru kepada 8 kluster aktif yang sedia ada pada hari ini, yang merupakan kontak-kontak terdekat kepada beberapa kes positif sebelumnya. Sementara itu, terdapat 4 kluster baru yang telah dikesan melibatkan 17 kes. Kluster-kluster baru ini adalah merupakan kluster kediaman di mana 3 daripadanya, iaitu kluster Kampung Menengah Staff House, kluster Medait Enterprise Staff House, Jangsak dan kluster Mata-Mata Construction Site adalah kluster rumah yang menempatkan pekerja-pekerja syarikat berkenaan. Sebagaimana yang tertera di skrin sekarang, 8 kluster telah ditutup setelah tidak ada kes dikesan dalam kluster berkenaan selama 28 hari. Oleh yang demikian, jumlah kluster yang aktif adalah 160 kluster. Manakala terdapat 17 kes baru yang masih dalam siasatan bagi mengenal pasti sumber jangkitan. 83 kes telah disahkan sembuh pada hari ini yang membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 13,645 kes, manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 526 kes. Dan di kalangan kes-kes yang sedang ada dalam rawatan sekarang, 4 adalah dalam kategori 5 dan sedang dirawat di unit rawatan intensif. Kesemua mereka memerlukan bantuan mesin pernafasan ataupun artificial ventilation. Sementara itu, 1 kes lain dikategorikan dalam kategori 4, iaitu yang memerlukan bantuan oksigen dan adalah di bawah pemantauan rapi. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 1,465 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 561,606 ujian. Pada 14 November 2021, sebanyak 3,941 orang telah menerima suntikan vaksin COVID-19. Ini adalah termasuk 1,843 daripada golongan remaja berumur 12 ke 17 tahun. Oleh yang demikian, di bawah program vaksinasi kebangsaan, seramai 383,195 orang telah menerima 1 dos vaksin COVID-19, iaitu 89.1% daripada jumlah penduduk negara. Manakala 301,503 orang telah melengkapkan 2 dos vaksin COVID-19, iaitu 70.1% daripada jumlah penduduk negara. Di kalangan penduduk berumur 60 tahun ke atas pula, seramai 43,064 orang, iaitu 99.5% telah menerima 1 dos vaksin COVID-19 dan seramai 40,125 orang, iaitu 92.7% telah melengkapkan 2 dos vaksin COVID-19. Seterusnya, untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai keberadaan kes-kes positif yang dikesan di negara ini, Kementerian Kesihatan ingin mengongsikan sedikit hasil penelitian yang telah dijalankan. Sebagaimana yang tertera di skrin sekarang, yang telah di antara 7 November hingga 13 November 2021, alhamdulillah tidak ada mukim yang mempunyai melebihi 80 kes positif. Walau bagaimanapun, terdapat 2 buah mukim yang mempunyai kes positif di antara 40 ke 80 kes. Mukim-mukim tersebut adalah Mukim Sengkurung dengan 69 kes dan Mukim Gadong A 53 kes. Bagi operasi pulih yang dijalankan dari jam 8 malam hingga 4 pagi tadi, sebanyak 16 pelanggaran arahan telah dikeluarkan denda kompaun di seluruh negara, di mana 13 daripadanya adalah pelanggaran arahan untuk berada di rumah.
marilah kita terus berwaspada dan jangan leka dalam melaksanakan tanggungjawab masing-masing bagi melindungi rakyat dan penduduk negara daripada kesan wabak COVID-19, khususnya semasa fasa peralihan yang sudah semakin dekat ini. Syukuri segala nikmat yang telah dikurniakan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga segala usaha kita ni dalam mengawal penularan wabak COVID-19 dirahmati dan diberikan kejayaan jua olehnya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Datuk. Dengan ini, sesi sidang media membukakan soalan-soalan daripada pihak media. Sila perkenalkan diri dan agensi AUDA sebelum mengajukan soalan. Terima kasih. This is James from Bulan Bulletin. Good afternoon to Yang Berhormat Datuk Minister Prime Minister Office and Second Minister of Finance and Economy, and to Yang Berhormat Datuk Minister of Health. My first question is for Yang Berhormat Datuk Minister Prime Minister Office and Second Minister of Finance and Economy. About the about unvaccinated employee in private sector, can they go to work or they need to just work at home? Pada masa nanti fasa peralihan belum dapatlah kalau ia belum lagi vaccination itu. So ani waktu fasa peralihan itu kita ni kan akan membenarkan saja siapa yang telah menerima vaccination 2 dos boleh dah hadir bekerja di office lah. Ini bukannya saja pihak kerjaan di pihak swasta ya juga. Pekerja mesti 2 kali vaccination. Especially dirang ani kirakan melayan orang ramai di kedai-kedai dan sebagainya. Jadi kalau sekiranya ada jenis pekerjaan ia ada berinteraksi dengan orang ramai. Jadi seperti macam ada keluar ke offshore jadi ya satu environment yang berasingan lah. Jadi itu boleh di-consider ya kalau sekiranya baru satu dos menunggu second dose, itu boleh kita ni consider ya kira ya berasingan pada. Jadi kita ni itu kalau sekiranya ya di kedai di mana orang ramai mengunjungi, kita ni hadkan kepada orang sudah bervaksinasi saja. Ya. Terima kasih. About the art test kit, how about statutory bodies? Are they also included in the test? Ini kita ni mengumumkan hari itu di pihak kerajaan yang siapa sudah again ini dalam fasa peralihan siapa yang datang hadir bekerja di pejabat, ya kita ni akan mengadakan ART test setiap 15 hari lah, 2 minggu lah macam tu. Jadi kalau ada yang kerja pihak swasta ataupun di apa namanya ni statutory body dan sebagainya, dirang dia fikirkanlah sama ada dirang kan mengadakan setiap 2 minggu ataupun tiap-tiap minggu ataupun 2 hari sekali, is up to them. Tapi this is kira apa namanya ni kira satu precaution saja tu. Jadi kita ni mentest lah random macam regular test lah. Jadi di pihak swasta ataupun GOC statutory body digalakkanlah juga. Ini satu praktis yang digalakkan lah untuk menjaga kesihatan juga. Jadi kalau ada pekerja datang bekerja di kedai, ini kira pihak swasta. Kita ini kan menjaga kesihatan orang semua aja bekerja dalam office satu kan. Jadi kalau rasanya ada bisanya dibuatkan ART lagi bagus. Tetap lu kepada dirang punya apa namanya ni comfort level lah tu, sama ada diadakan setiap minggu ataupun setiap 2 minggu. Tapi for kerajaan kita ni umumkan kepada orang ramai yang bekerja di kerajaan,
kita ni akan mengadakan setiap 2 minggu. Macam itulah. Supaya dia orang they know in advance lah. Dia orang akan we will conduct this ART lah. Macam tu. So is it a violation if the art tests are not carried out once every 2 weeks for private sector? It's not. We have to look at. It's not. It's the highly recommended lah, disarankan sebab ini untuk menjaga kesejahteraan dan bisnes durang juga kan. Kerajaan membuat sekurang-kurangnya 2 minggu sekali. Jadi bisa ia mengikut sekurang-kurangnya apa yang dibuat kerajaan itulah. Some members of the public are worried that we reopen part of our economy too soon with only 70% of complete vaccination and not wait for 80%. What is Dato' comment on this? Okay. Sebenarnya there is no one best time to do it lah. Seperti mana yang pernah dikongsikan sebelum ini, dapat kita ni berteruskan kehidupan kita ni macam fasa pulih ni dengan sekatan dan sebagainya. So we cannot continue macam itulah. So ani sebelum komiti memutuskan untuk kita ni beralih kepada fasa peralihan, beberapa faktor lah telah pun diteliti lah sebagai kita ni sudah melihat vaksinasi sudah jauh meningkat. Ini hari ini sudah lebih daripada 70%. InsyaAllah sekarang datang sekarang 19 hari bulan November, percentage ini mungkin akan lagi meningkat lagi lah. So not exactly 70% lah. Mungkin insyaAllah mana tahu 73% dan sebagainya. Jadi kalau orang ramai ada yang atau 2 dos saja tu, kalau 1 dos sudah 80% lebih. Jadi kalau dalam beberapa minggu yang akan datang ini memang diorang menerima second dose diorang lah dah. Jadi maksudnya jumlah akan menerima 2 dos atau akan meningkat ke 80% lebih tu. Di masa ini kita ni sibuk dengan vaksinasi bagi kanak-kanak 12 ke 17 Jadi inilah menolong juga meningkatkan jumlahnya lah tu. Jadi kalau kita ini lihat juga, saya kongsikan bagi orang kira high risk, orang tetua umurnya lebih daripada 60 tahun. Kalau dilihat yang sudah menerima 2 dos 92.5% sudah. Jadi sudah menerima 1 dos 99.4%. Jadi almost yang orang kita ni punya senior citizen ini benar sangat menggalakkan lah. Sama bekerja sama kerajaan juga lah, dia menerima vaksinasinya. So kalau kan dikira senior citizen kita ni boleh tahan lah dibandingkan dengan ada sebahagian yang lebih muda masih lagi mikir masih ingaukan pasal vaccination inilah. Jadi atur dari segi vaccination. Nah, kalau kita ni lihat kita ni punya hospital beds capacity. So kalau dilihat masa ni sudah kira dia punya utilization sudah menurun. Jadi kalau sekiranya ada masih kalau sekiranya kita ni dalam fasa peralihan ni, kalau kes ada meningkat, jadi yang penting hospital beds kita ni cukup untuk orang yang memerlukan. Tapi kalau kita ni analyze lagi data-data yang ada sejak bulan 8 hingga sekarang ni, dalam semua kes-kes ini sebenarnya memang mula-mula ia terjadi kita ni masukkan ke NIC lah doa sudah dapatnya. Tapi now we can analyze data tu. Kalau dilihat sebenarnya 90 lebih peratus, 97, 98% yang kes-kes ini boleh isolate di rumah. Jadi dia memerlukan hospital punya equipment dan sebagainya. Kalau dalam rumah ada fasiliti yang sesuai lah. So
maksudnya kalau ada kes meningkat, ia tidak akan membebankan kita ataupun memerlukan banyak hospital capacity lah tu. So kalau then kita ni lihat juga dalam kes semua tu kategori 4 dan 5 seperti mana yang baru dikongsikan macam kes kategori 4 masa ni 4 kes. Kategori 3 kes ke 4 kes macam. So 1 kes. 5. Okey. So jumlahnya kategori 4 sama 5 mungkin 6-7 kes saja. 5 kes saja. So maksudnya 3 kategori 1, 2, 3 tu kiranya macam ada yang ada simptom, ia memerlukan fasiliti hospital dan sebagainya. So inilah yang faktor-faktor kita ni lihat yang nampaknya mungkin is manageable lah. Tapi kita ni juga bukannya maksudnya kita ni buka terus-terus dengan bebas 100% atau kita ni juga masih ada SOP-nya. Kita ni juga menghadkan macam capacity ke 50%, orang boleh masuk dalam premis ini. Kita ni ada juga hadkan maksimum berapa orang, 200 orang dan sebagainya. Kita ni juga ada syarat supaya orang bervaksinasi saja boleh masuk ke premis. Jadi apa yang tujuan kita ni mau sudah nanti operasi peralihan ini, kita ni sekarang keluar ke kedai ataupun ke shopping dan restoran dan sebagainya yang kita ni berinteraksi ni semua yang sudah terdapat 2 vaccination. Jadi yang siapa belum ada vaccination tidak dapat masuk ke restoran, tidak dapat masuk ke premis. Ini satu kira environment dah, di mana saja kita ni pergi, masuk kedai, restoran dan sebagainya, kita ni semua sudah terima 2 kali vaccination. Jadi data dalam operasi peralihan ini kita ni kan analyze. Mudah-mudahan tidak ada meningkat. Kalau ada meningkat, macam mana cara kita ni sekarang komiti sekarang adakan memikirkan juga tu. Tapi memang sentiasa dipantau, dimonitor dengan data-data yang ada. Mudah-mudahan dengan kerjasama orang ramai, Ganya sudah vaccination, Ganya dapat masuk ke premis lah, jangan dilanggar syarat-syarat inilah. So itulah yang berinya kita ni confident lah. Yang kalau dilihat statistik juga yang the number of death ni yang banyaknya itulah orang belum terima vaksinasi semua sekali ataupun 1 dos. Kebanyakannya non vaccinated lah. Kalau sudah vaccinated very small number lah. Atau barangkali ada condition je lah. So jadi ini bagi orang ramai belum vaccination, you can see boleh kita ni lihat dari statistik atau manfaatnya kalau kita ni sudah vaccination, kita ni lebih kira protected lah dari virus ini. Terima kasih. My next question is PMO has issued the guideline for business premises recently on its website. In the guideline, there's a form for business to fill in. Can Dato' explain a little bit about the form? Form burangan ya. Burangan ini bukannya untuk restoran saja, ada yang untuk bukannya semua perniagaan mesti isi lah dah. Ada yang especially bagi macam kedai gunting, beauty salon dan sebagainya. So because that jenis aktiviti atau kira bamperan lah. Jadi kita ni kan tahu status pekerja dan sebagainya. So itu untuk diorang sekarang sebagai is business supaya orang ramai yakinlah sudah ya sebelumnya masuk atau
dan pekerja semua sudah vaccination dan sebagainya, and then information itu diorang lakat di depan kedai diorang itu supaya orang ramai boleh melihat. Jadi it's good for diorang punya business juga kan. Jadi orang yakin kan kalau sebelum masuk kira apa namanya ni, is a safe environment lah yang diorang akan masukkan ni lah. So is there a violation if they put a fake information or wrong information? Yeah. They have to fill in the form. That's why ada dalam PMO punya. I think nambah ni Bro Datuk. Dalam masa terdekat ni kita ni akan menyenaraikan lah compound yang berkenaan lah, siapa yang menyalahi macam lebih 200 or pekerjanya yang dah vaccinated dan sebagainya. So dalam masa terdekat ini menyenaraikan lagi. Terima kasih Ahmad Datuk. My next question is for Minister of Health. With the current vaccination rate, is it true that we may reach endemic phase by end of the year or earlier? As we today have seen, we already reached 70% of vaccination. Okay, so Alhamdulillah. So walaupun tani menjangka tani boleh 70% dalam minggu ketiga atau minggu keempat, but bila tani menukar peralihan ini ke 19 hari bulan, so orang ramai banyak tampil ke hadapan lah, mengambil first dose awal and then second dose pun pada tepat masanya. So Alhamdulillah, so mengucapkan terima kasih lagi lah kepada orang ramai yang sama-sama berganding dengan kerajaan lah untuk memastikan kita ini selamat. Jadi memenangkan tarikh ini 70 so kalau konsisten orang datang mungkin 73% pada 19 hari bulan itu. Jadi dalam 2 minggu atau 3 minggu boleh mencapai 80% tu. Jadi besar kemungkinan ia akan lebih awal daripada dijangkakan. Mungkin pada penghujung bulan November atau awal bulan 12 sudah tadi menjangkau 80%. Tapi masa yang dekat itu tadi akan buat pengumuman lagi mengenai. Next question is about the mobile vaccination. How was the response for mobile vaccination in Kampung Menunggu and also in today Mukim Lambanin? Okay, semalam di Menunggu 110 orang tampil ke hadapan dengan ini bercampur lah, satu dos pertama atau dos kedua. Tapi hari ini di Lamunin Alhamdulillah setakat pukul 3, 326 orang telah pun menghadirkan diri. Alhamdulillah. Terima kasih Yang Berhormat Datuk. Terima kasih atas soalan-soalan yang telah diajukan dan terima kasih juga kepada Yang Berhormat Datuk atas penjelasan yang telah diberikan. Dengan ini kita tutup sidang media pada petang ini dan sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua dan rakan-rakan media yang hadir. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.